तेलुगू भाषिक महिलांचा मेळाव्याद्वारे एल्गार तुमच्या संरक्षणासाठी व उद्योगासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडे प्रयत्न करणार श्रीनिवास भाऊ संघा यांचं वक्तव्य। तेलुगू भाषिक एकता संघर्ष समितीच्या वतीनं निमंत्रक डॉक्टर गोवर्धन सुंचू यांच्या नेतृत्वाखाली साईबाबा चौक गणेश मंदिर येथे दिनांक 11 सप्टेंबर बुधवारी सकाळी 11 वाजता महिलांचा मेळावा आयोजित करण्यात आलेला होता। त्या मेळाव्यात कार्याध्यक्ष हनुमंतू सायबोळू, उपाध्यक्ष तिप्पण्णा गणेरी आदींची मार्गदर्शन झाली। अध्यक्ष श्रीनिवास भाऊ संघा बोलताना म्हणाले, सोलापुरात तेलुगू भाषिक एकता संघर्ष समिती स्थापन करून माझी अध्यक्षपदी निवड केलेली आहे। यापुढील काळात सोलापूर शहरातील व जिल्ह्यातील मुले-मुली यांच्यासाठी सोलापुरात नवीन उद्योग उभा करण्यासाठी व त्यांच्या संरक्षणासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे। तसेच महिलांवर सर्वत्र अत्याचार घडत आहेत, यासाठी महिला प्रबोधन केंद्र व महिलांना सक्षम करण्यासाठी संघर्ष समितीच्या वतीने प्रयत्न करणार आहोत। शहरातील विद्यार्थिनींना प्रत्येक विद्यालयात आपल्या संरक्षणासाठी काय करता येईल याचा शोध घेऊन तो उपाय करण्यासाठी तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली तो प्रयोग राबवण्याचा प्रयत्न देखील करण्यात येईल, जेणेकरून शिक्षण घेण्यासाठी येताना जाताना मुलींना रोडरोमिओकडून त्रास होऊ नये असे प्रयत्न समितीकडून करणार आहे, असं मत अध्यक्ष श्रीनिवास भाऊ संघा यांनी बोलताना व्यक्त केलं। निमंत्रक डॉक्टर गोवर्धन सुंचू बोलताना म्हणाले, सोलापूर शहर एकेकाळी उद्योगांचा शहर म्हणून ओळखलं जायचं, आता उद्योगांची नामशेषता होताना दिसते। महिलांना विडी रोजगार शिवाय पर्याय नाही, परंतु तो उद्योग देखील केंद्र शासनाच्या जाचकटीमुळे संकटात सापडतोय। काही तरुण मुली गारमेंट क्षेत्रात काम करून त्यांचे उदरनिर्वाह करतायत, परंतु त्यांना देखील शासनाचा कुठलाही लाभ व संरक्षण मिळताना दिसत नाही। विडी उद्योग वाचवण्यासाठी व गारमेंट कामगारांना संरक्षण व लाभ मिळवून देण्यासाठी संघर्ष समितीकडून शासनाकडे प्रयत्न करणार आहोत। कार्याध्यक्ष हनुमंतू सायबोळू म्हणाले, आमचे मोची समाज गरीब समाज म्हणून ओळखला जातो। आमच्या मुलींना शिक्षण घेऊन देखील नोकरी मिळत नाही। आमच्या महिला कचरा वेचून पूर्वी त्यांचं जीवन जगत होत्या। आमच्या समाजातील मुलींना चांगल्या कंपनीत नोकरी मिळण्यासाठी समितीकडून प्रयत्न व्हावा असं हनुमंतू सायबोळू म्हणाले। यावेळी व्यासपीठावर शारदा गुंडेटी, अंबादास देवरे, शंकर द्यावरकुंडा, तिप्पण्णा गणेरी, देवीदास गुंडेटी, रामुलू पोतू, वेणुगोपाल मॅना पंतलू, वधूवर सूचकच्या सामल, सविता गादास आदींची उपस्थिती होते। कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी पवन सुंचू, अमर गड्डम, दामोदर एल्दी, बालाजी बुदारम, सतीश दासरी, सोमनाथ कनकी, तिमप्पा मादगुंडी, विष्णू गुंडेटी, नागराज संघा, सतीश गोरंटला आदींनी परिश्रम घेतले। सूत्रसंचालन बालाजी श्री चिप्पा व आभार प्रदर्शन तिप्पण्णा गणेरी यांनी केले। ఎన్నో ప్రశ్నల్ని అన్నిటికన్నా మొదటి ప్రశ్న ఏమంటే మన ఆడోళ్ళు బయట వెళ్ళాలన్నా ఎవరితోనో మనం మాట్లాడాలన్నా అదే మాకు సిగ్గుపడుతుంది, మాకు భయం అవుతుంది, ఎవరు ఏమంటారు, రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే చేడైస్తారు, మన శాలకి జాగాలు ఉంటే ఇంకోటి బిందాస్ కబ్జా చేస్తాడు। ఎన్నో తీర్లు అన్నయ్య, ఎన్నో నేతలు వస్తారు, 10 తీర్లు చెప్తాను, నేను మీకు అది చేసా ఇది చేసా, ఎవరి కోసం ఏం చేయరు, ఇంత దాకా చెప్పుకుంటూనే వచ్చిండు। మాకి 50-60 వర్షం నుంచి మన కోసం ఒక్క దండ కూడా ఏ నేత తేలే। మన తాత ముత్తాతలు తెచ్చిన ఆత్మ దండనే మనదుండే, దాని తర్వాత బీడీ ఉద్యోగ దండ మీదే ఇలా పూర్ణ సోలాపూర్ పూర్ణ జగన్ కోతల దగ్గర అయింది। అదే దండల మీద అందరు పెద్దలైళ్ళు, ఇలా అవే దండలు 70కి వచ్చినాయి। దీనికన్నా వైపు పరిస్థితి ఏముంది? మన అడవిలో పని లేక కొన్ని అడవులకు గుజరాత్ కు బయట ఇచ్చి లగ్గాలు చేసిండు, కులం కాని కులంలా। ఇది దేని దిక్కెళ్ళి అత్యంత వైట్ పరిస్థితి, వాళ్ళకి ఎవరు పట్టి అడిగేటోళ్ళు లేక ఆడబీలు ఆడవాళ్ళ పరిస్థితి ఇంటే మీకు వైట్ అనిపిస్తుంది, లగ్గమైన తల్లిదండ్రి కనిపిస్తుంది, నా బిడ్డ చాలా సుఖంగా ఉన్నది, ఆడ ఏమి ఇబ్బంది లేదు। కానీ ఆడ పోయినంత చూస్తే ఆయన పరిస్థితి కళ్ళకి నీళ్ళు వస్తాయి, మీ అందరి ఎదురుగా చెప్పేట్లేక కూడా లేదు। ఇట్లా ఎన్నో పరిస్థితులు ఇలా కాలేజ్ మన పిల్లలు ఉంటారు, శాలకు పోతారు, వాళ్ళకి సన్మార్గం చెప్పేటప్పుడు రస్త మీద ఎన్నో అన్యాయాలు అవుతాయి। అది ఇట్లా మా మమ్మీకి ఏమైనా అనిపిస్తుంది, మా పప్ప వాళ్ళకి వచ్చి కొట్లాడతలేడు, మేము మళ్ళీ వాళ్ళకి పోతే మాకేమన్నా అంటారో, ఎవరు కూడా ఏమైనా అనాలని కాదు, మన స్వాభిమాన్ మనం కాపాడాలంటే కూడా ఏం చేస్తాడు, వాళ్ళకి అదే భాషలో ఒక్కరు ఇయ్యాలి। కొన్ని వర్షాల దాకా మనం ప్రేమతో వాళ్ళకి చెప్పినట్టు చూసినాం, వాళ్ళకి తెలవాలి। ఇయ్యాల మనం అందరం ఏకత్ర అయ్యి మనకి ఏమేమి అవసరం పడుతుంది, మన అవసరాలన్నీ మనమే తీసుకోవాలి। మేము సమాజంలో పెద్ద మనుషులు అందరం కలిసి చిన్న చిన్న గడ్లు తయారు చేసేటోళ్ళం గ్రూపులు, మన న్యాయాలు ఉండేది, పంచాయతీలు ఉండని, ఎవరికి ఏం అడచన వచ్చినా అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేశారంటే మీ ఇంటి దగ్గర మేము వచ్చి ఆపుతాము। మీరందరూ కూడా మా రావాలి, మనం అందరం కలిసినే మన సమాజ తాకట్టు పెరుగుతుంది తెలుగు భాషకి। మనం ఇయ్యాలు ఏకత్ర రాకుంటే ఉభాయిషలు ఏకత్ర ఇయ్యాల మీద ఏ మీద ఇచ్చే సంఖ్య ఉన్నది। పిల్లలు బయట ఊరుకోతున్నారు, తల్లిదండ్రులు ఇన్నే ఉన్నారు, ఆడ పోయినాక పని చేసినాక పిల్లలు చాలా ఆడనే చేస్తారు, వాళ్ళు ఆడనే ఉంటున్నారు। తల్లిదండ్రి వయమైనాక లోక్ సంఖ్య తక్కువ అవుతుంది, లోక్ సంఖ్య తక్కువ అంటే
మనం ఘటాయించినాము, మళ్ళా ఊరికెళ్ళి ఇంకో ఊరుకోవాలి, ఆడ నీడలు ఎంకాలి, ఆధార్లు ఎంకాలి. మనం ఇక్కడ లక్షల సంఖ్యలో ఉండి ఎక్కతరలేదు. కార్డు కదా ఉన్నది, కాగితం మీద లక్షల సంఖ్య ఉన్నది. ఇప్పుడు నిలిచిన పీడికు ఎడ్యుకేషన్ మంచిగా అయింది. కారంలో దిగి పిల్లల తల్లిదండ్రులు నేర్పిళ్ళు. అంత నేర్పినా కూడా వాళ్ళకు పనులు లేవు చేతుల. ఏం పని పోతే ఎంత 4000 5000 పక్కన 5000 ఇల్లు నడుస్తుందా ఇలా? అందరి నేతలు వచ్చి పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పిండ్రు. ఒక్కరైనా చిన్న చిన్న దంతలకు సాదా టెక్స్టైల్ కు నిన్న పేపర్లో వాటించిన ఇచ్చల్కరంజీకు పెద్ద ప్యాకేజ్ వచ్చిందంట. ఈయన గృహ మంత్రులు ఎన్నో నేతలు ఉపయోగించారు, పాలక మంత్రులు ఉండే ఎన్నెన్నో, కానీ ఒక్కలైనా టెక్స్టైల్ గురించి మీద మండైనే లేదు. మన దుఃఖం ఏమది, సర్కార్తో మనమే మండాయాలి. అయితే ఈ కార్యక్రమం మనం ఎన్నో దినాలు చెయ్యాలి అని విచారం చేసి తెలుగు భాషికులకు ఒక జాగ్రత్త తేవాలి. తెలుగుల మీద అన్యాయం అవుతుంది. మన పిల్లలు హైదరాబాద్ కున్నని, బెంగళూరు కున్నని, పూనా కున్నని, వేరే వేరే జాగాలో పట నౌకరికి పోతున్నారు. ఆడ కొంత అన్యాయం పిల్లల మీద అవుతుంది. ఆ పిల్లలకు మనం చెప్పుకోలేనంత పరిస్థితి ఉన్నది. చెడుతున్నారు, బలత్కారాలు అవుతున్నాయి. మన బదలాపూర్లో చూసి ఒక 4 ವರ್ಷ పిల్ల బలత్కారం అయింది. ఇవన్నీ తెలవాలి. ఇలా పార్టీ బాధ్యత పెట్టినాం. పార్టీ బాధ్యత పెట్టి ఒక్క జాగాలు వచ్చి తెలుగుల మీద అన్యాయం కావద్దు, తెలుగు అన్నతమ్ముల మీద అన్యాయం కావద్దు, తెలుగు అక్క జిల్లాల మీద అన్యాయం కావద్దు. ఇలా ఎన్నేళ్ళు చూసుకుంటూ కూకుంటారు మీరు. తెలుగుల పిల్లల మీద అన్యాయం అవుతుంటే మనం చూసుకుంటూ కూకునేదేనా? మన శక్తి లేదా? తెలంగాణ పరుగు లేదా? ఆదిశక్తులు కాదా? మీకు భయమే మనకి. తెలుగు కులాలన్నీ ఒక్క జాగాలు వచ్చినాయి. తెలుగు అంటే పద్మశాలే కాదు, తోగటిగిరి సమాజం ఉన్నది, కుర్నోళ్ళు ఉన్నారు, జాండ్రోళ్ళు ఉన్నారు, మోచి సమాజం ఉన్నది, మంగళోళ్ళు ఉన్నారు. వేరే వేరే మంది తెలుగు జాతిలో పట్టిన వాళ్ళు ఓడాయిస్తారు. మనకి ఎరకలేక మనం వేరే వేరే దిక్కు లక్షించుట్లో పట ఒక్క జాగా తేలే. ఏ నేతలు కూడా ఒక్క జాగాలు తేలే. మనందరికి ఒక జాగా ర్యాంక్ ఇయ్యలే. ఇప్పుడు మేము పార్టీ వాది పెట్టినాం. పైన తిరుగులకు ఒక జాగా వచ్చేది, అక్క జిల్లాలో ఏం అడుతున్నది ఒక జాగా వచ్చి మనం విచారం చేసేది. అది చిన్న మీటింగ్ ఉన్నది. ఇది గ్రూప్ మీటింగ్ లాగా చిన్నది మేళావ తీసుకున్నాం మనం. ఇట్లాంటి మేళావ మీరు ఒక్కొక్క అక్క జిల్లా టరేస్తే తలుచుకుంటే 10 మందికి పట్టుకొస్తారు. ఇలా తెలంగాణలో కూడా చూస్తుర్రా, ₹1 రాకుండా తెలంగాణ అక్క జిల్లాలో రోడ్డు మీద వస్తారు. వేలకు మంది వస్తారు. అప్పుడు అక్కడ న్యాయం చేయాలి, న్యాయం దొరుకుతుంది. ఇవాళ మన బీడీ కార్మికులు అడతలు ఉన్నాయా? ధూమ్రపాన్ దిక్కేసి బీడీ ఉద్యోగ అడతలు ఉన్నది. ఇవాళ 2-3 ವರ್ಷ దానికోసం ఢిల్లీ దగ్గర తిరిగిన అప్పుడు మీకు ఎరికే. కానీ పార్టీ నుంచి బాధ్యతట్టు ఇప్పుడు తెలుగు జాతి గురించి మనం తిరుగుదాం. తెలుగు జాతి ఏమైనా చూపిద్దాం. ఇలా మరాఠాలు వచ్చిన ఒక నెల వాళ్ళందరూ ఒక నెల వచ్చి వాళ్ళ కోసం పోరాడుతున్నారు. మన తెలుగు జాతి ఏం చేసింది? తెలుగు జాతి ఇంత తక్కువగా సోలాపూర్ లో కూడా తెలుగు జాతి అంతా ఏ జాతి లేదు. అలా పద్మశాలి ఎక్కువ. ఈ తెలుగు వాళ్ళంతా కలిస్తే వేరే కులపులు మనం కూడా నిలబడకుండా పోతారు. ఇది కూడా మీరు ధ్యానం పెట్టుకోండి. అందరూ ఒక నెల వచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి. మీరు మంచి విచారం చేయండి. ఇప్పుడు ఎక్కపోతూ మాట్లాడే టైం తీసుకోరు, కానీ కోపం మాట వస్తుంది. బరబరా దానికి తెలియమని అక్కడ ఒక్కజాలు వచ్చే పరిస్థితి ఉన్నది. ప్రత్యేక మీటింగ్ లో పడే ఆడని మీరు టైం చేయండి. ఒక మీకు నుక్సాన్ అవుతుంది. మన పిల్లలు ఇప్పుడు నీ బిడ్డ ఉన్నది, నీ బిడ్డ హైదరాబాద్ లో లేదు, ఈ బిడ్డ పుణె ఉన్నది, ఆ బిడ్డ బెంగళూరు ఉన్నది. వాళ్ళ తడవలేదో మీరు ఇంటికి వెళ్ళక విచారణ చేయండి. వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమైందంటే ఆ పిల్ల మన కోసం పోయింది, ఇంత దూరం పోయిందంటే ఎందుకు పోయింది? మా తల్లిదండ్రులు గరీబ్ ఉన్నారు, ఆడ పగల దాదాపు వీసా ధరిస్తారు అని ఆ అబ్బాయి ఆ పిల్ల రాత్రి దివస్ ఎంత ముంగడ విచారణ చేయకుండా మొగోళ్ళు అడ్డమైన తాగబోతుంది ఏమైనా త్రాసు ఇచ్చినా కానీ. नमस्कार. या ठिकाणी माननीय गव्हर्नर पिंटो यांच्या नेतृत्वाखाली सोलापूर जिल्हा तेलुगू भाषिक एकता संघर्ष समिती आणि అతన్ని మాకు పిలిపించి నిమ్మతి ఒక విచారం చేసినాడు. ఆ దానికి అధ్యక్షపద మన దోస్త్ శ్రీనివాస్ సంఘ ఇక్కడికి మనం చేసినాము.
आंदोलकरची या ठिकाणी माननीय नागप्पा कामूरजी, अंबादास देवडे साहेब, वेणुगोपाल पंतुलू, बालाजी जगताप, भास्कर तमनूर, बालाजी टिपसर, देवीदास गुंडेटी, माननीय अंबादास माधव, शारदा गुंडेटीताई,